saying that all the allegations are false and they are ready to do the samples and everybody is welcome to come and take the test again. But we never expected that they'll agree. వస్తే ఎన్ని వినియోగించారు రెండవది ఒకవేళ తప్పు జరిగిపోయింది లేదా నష్టం జరిగిందని భావిస్తే ఇది దోష నివారణ ఏమైనా చేసే ఆలోచన ఉందా? ఆశా కండిషన్ ఏమైనా మాట్లాడతారా ఈ నష్టం నివారణ కోసం కానీ లేదా పాప పరిసరాలు ఏమైనా జరిగే అవగాహన ఆలోచన ఎన్ని వినియోగించారు? ట్యాంక్ నెంబర్ చెప్పాను కదా, 10 సుమారుగా 10 వాడాను. ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ లేదు కానీ 10లో అంటే 10 వచ్చాయి. 10లో 4 టెస్టింగ్ పంపించాం, మిగిలినవి వాడటం జరిగింది. ట్రేడర్స్ లేదు, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ సప్లై చేస్తున్నారు. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లేట్ అంటే కాంపిటీషన్లో రివర్స్ టెండరింగ్ లో రేట్లు ఒక 500 వచ్చింది, రివర్స్ టెండరింగ్ లో 320కి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితులు చూసాం. అది కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అవడంతో అది ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది. So, it has vegetable fat. It doesn't mean that it doesn't have animal fat, but the animal fat that has come as an annexure, it took some time for us to interpret that. What is that S value? So many will be confused. By that day, I didn't have that expertise. We consulted experts later on, and then we found that it has an animal fat also. So it took some time. As I said, I have to be guided. I am a journalist. I have to be guided by experts. We don't have an expertise. We don't have expertise on that. So we took some time to understand the report, especially the annexure 1 part, which is very clear now. So we took some time to understand what is that test and all that. That's why I couldn't inform that day. But we have started the legal process. Whatever is required, whatever the corrective steps required, everything has been done. So when the Chief Minister, four-time Chief Minister, for the first time, made the startling revelation that coffee was adulterated with animal fats and used for the preparation of laddu prasadam during previous months executed. People couldn't believe, and then the next day the lab reports came obviously. Was that narrative hypothetically arranged because do you conclusively have any evidence to prove that the previous stocks were adulterated? Because, like you rightly said, previously no those labs existed to check adulteration. So how was this conclusion arrived? Was it hypothetical? The suppliers finalized whoever it is. I have given all the information. Then I said the adulteration took place, what sort of adulteration, everything. Based on the data given to you, you can interpret. I cannot comment this and that and all. You can conclude based on the data given. So it is. I told you the facts. You interpret whatever the way you want to interpret. It is 478 rupees per kg. And one more thing I want to tell you. ప్రొక్యూర్మెంట్ కమిటీ ఉంటుంది కదా, దాని పాత్ర ఏంటి సార్? ఈ నెయ్యి కొనుగోలు ప్రొక్యూర్మెంట్ కమిటీ ఒకటి ఉంటుంది కదా, పాలక మండలి సభ్యులు, వాళ్ళ పాత్ర ఏముంది? వాళ్ళు సిఫార్సు చేశారా ఈ కంపెనీ? ఆ పాతవి టెండర్ ప్రాసెస్ అదంతా నాకు అంత డీటెయిల్స్కి నేను పోలేదు. ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు వచ్చే సప్లైస్ని ఎలాగా ఇంప్రూవ్ చేయాలనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రొసీజర్స్ అవన్నీ నేను చూడలేదు.
Yeah, right. One more important issue that టీటీడీ నుంచి దేవుడికి సమర్పించే నైవేద్యాలు తయారు చేయడానికి మే 2021 నుంచి కౌ బేస్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రొక్యూర్ చేయడం జరిగింది. కౌ బేస్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో దాంట్లో రైస్, ఘీ, జాగరీ, ముఖ్యంగా తీసుకోవడం జరిగింది. బియ్యము, ఆవు నెయ్యి, బెల్లం ఇవి ముఖ్యంగా వారి దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. వాటి మీద దాని వలన ప్రసాదం యొక్క నాణ్యత తగ్గిపోయిందని చాలా కంప్లైంట్స్ కూడా వచ్చాయి. సో వీటి మీద కూడా అన్ని విధాలుగా పరిశీలించిన తర్వాత వాటిని ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ద్వారా ఎగ్జామిన్ చేయించి ఈ కౌ బేస్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అని ఏవైతే సప్లై తీసుకుంటున్నామో అవి టెంపరీగా సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఆ ల్యాబ్ రిపోర్ట్లో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులను గుర్తించడం జరిగింది. రైస్ అనేది యూనిఫామ్ గా లేకపోవడం, ఆ రంగు, సైజు, రైస్ ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది వస్తే అది కుక్ చేయడం, ఈ ప్రసాదాలు తయారు చేయడం అనేది చాలా ఇబ్బంది. ఒకటి బాగా మెత్తగా అవుతుంది ప్రసాదం, ఒకసారి గట్టిగా అవుతుంది, ఒకసారి తొందరగా పాడైపోతుంది. ఇలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చాయి. రైస్లో కూడా ఎక్కువగా హస్క్ ట్రేస్లు ఉండడం, బ్రోకెన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం, ఇంప్యూరిటీస్, స్టోన్స్ ఉండడం వల్ల, ఇలాంటి క్వాలిటీ ఇష్యూస్ ఉండడం వలన వీటిని, అలాగే ఘీ కూడా ఆర్గానిక్ ఘీ అనే పేరుతో సప్లై చేస్తున్నారు. దీని మీద కూడా ఇన్ని కూడా అంత క్వాలిటీగా లేవు అనేది ప్రిలిమినరీగా టెస్ట్ చేస్తే ఇబ్బందిగా అనిపించినవి. సో అందుకని టెంపరీగా వాటిని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళతో ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయితే మనకి ఈ మెటీరియల్స్ సప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత ఫైనలైజ్ చేస్తాము. అప్పటిదాకా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే టీటీడీకి ఆ సప్లయర్స్ మంచి క్వాలిటీ, యూనిఫామ్ క్వాలిటీ ఉన్న సప్లైస్ ఇవ్వగలరు అనే నమ్మకం వచ్చి, భక్తులకు ఇబ్బంది లేని ప్రసాదాలు ఇవ్వగలము అనే నమ్మకం మాకు వస్తే తప్పకుండా వాళ్ళకి మళ్ళీ రిస్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది డొనేషన్ అనే పద్ధతిలో పెట్టారు, కానీ దాంట్లో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి డొనేషన్ ఉన్నా కానీ. సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళతో చర్చించి దీని మీద నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పటిదాకా ఇవి సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. Members, apart from our internal officers, like we have Dr. Manjula, who is head of the Department of Home Sciences, SV University, Tirupati. Then Sri M.S. Srinivas, Senior Analyst, TTD, Water and Food Analysis. So both of them are experts in that, and other members are there from our offices. So they tested, and also పోటీ వర్కర్స్ నుంచి కూడా వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాము. వాళ్ళు కూడా చాలా క్వాలిటీ మీద
చాలా వేరియేషన్ వస్తుంది, చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అనేది శాంపుల్స్ కూడా చూపించడం జరిగింది. వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకొని వాళ్ళకున్న ఇబ్బందులు కూడా పరిగణలో తీసుకొని ఈ సప్లైస్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. I'm an officer. Why are you asking me all these questions? Political things you don't ask me. I told you facts. Okay? I told you facts. You interpret accordingly. ల్యాబ్ సంబంధించి ల్యాబ్ ఉపయోగపడి చేస్తున్నారు. దాని సిబ్బంది కావాల్సిన సిబ్బంది టీటీడీ నిర్వహించుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి నుంచి తీసుకుంటారు సార్. సో ల్యాబ్ డిసెంబర్లో రావడానికి అవకాశం ఉంది. బట్ బయట నుంచి రావాలి ఎక్విప్మెంట్, డిసెంబర్లో పంపించమని ఇన్స్టాల్ చేయమని అడుగుతున్నాము. ల్యాబ్లో మేమే ఇనిషియల్గా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు, తర్వాత మేము మ్యాన్ పవర్ను పెట్టుకుని వాళ్ళని టెక్నికల్ పర్సనల్ని ట్రైనప్ చేసుకుని వాళ్ళని యూజ్ చేసుకోవాలి. సున్నితమైన అంశాన్ని ఈ విధంగా ప్రభుత్వాన్ని నివేదించారా మీరు తర్వాత సంబంధించి మీరు నదీ డైరీ నుంచి 32% మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నారు. మీరేం సంబంధించి అదర్ ఏదైతే మీకు సంబంధించిన మాత్రం తీసుకుంటారు. ఎందుకు రిప్రజెంటేటివ్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది? మొన్నటిదాకా అదే కదా విధానము. మొన్న ఒక వారం రోజుల క్రితమే రివర్స్ టెండరింగ్ జీవోని క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. దానికి ముందున్న ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయడం జరిగింది. redefine the quality of performance, especially after the incident has caused different articles. What is the roadmap which TTD? There is no such system when we joined. I didn't find any such system. Yeah, I'll share it later. The names I don't have right now, but I can share. సార్ లడ్డూ తయారీ కోసము 5,000 మెట్రిక్ టన్నులు తగ్గేయడానికి టీటీడీ కొనుగోలు చేసింది. Yeah, the names I can tell you now. Just 1 second. Let me complete it. Yeah, these are Premier Agro Foods Private Limited, Kirpa Ram Dairy Private Limited, Vaishnavi Dairy Specialities, Sri Parag Milk, AR Dairy Foods. These are the companies. So is there a region-wise criteria for these contractors? And the quantum of supply now? How do we figure it? So there are, the quantities are divided into some percentages for national dairies, some for AP base, some for 1500 kilometer radius. These systems are there. So the committee has recommended to limit down to 800 to start with. Sir, these 5 suppliers, including the one that has now been blacklisted, were they all suppliers that had been finalized during the last government? Yes, previous to, yeah. Yes. Yeah, just one second. Somebody is asking. ఇప్పటివరకు కూడా టీటీడీ ప్రతి ఏడాది 5,000 మెట్రిక్ టన్నులు ఇవ్వండి. ఇంత హ్యూజ్ క్వాంటిటీ కొన్నప్పుడు ఇప్పటివరకు అడల్ట్రేషన్ సంబంధించిన దృష్టిలో ఎలాంటి మెకానిజం లేదు. అయితే ఇప్పటివరకు దాదాపుగా సప్లై చేసినటువంటి ట్యాంకులు గత ప్రభుత్వంలో కానీ మొన్న ప్రభుత్వంలో కానీ అదే సప్లైస్ చేశారు. అప్పుడు కూడా అడల్ట్రేషన్ జరిగింది అన్నది ఒక ప్రధానమైన ఆలోచన. ఒకవేళ ఇప్పుడు మాత్రం తొలిసారి మాత్రం ఫస్ట్ టైమే మీరు బయటికి పంపించి అడల్ట్రేషన్ జరిగిందని నిర్ధారించారు. అంతకుముందు జరిగింది కూడా అడల్ట్రేషన్ అని చెప్పేసి భావించాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? ఏంటంటే భక్తులు క్వాలిటీ కంప్లైంట్స్ అనేది మనము ఇంట్లో తినే ప్రతిదీ మనం టెస్ట్ చేసుకుని తినాం కదా. మనకు తెలుసు ఎలాంటి ఫుడ్ తింటున్నాం అనేది, అందరూ చెప్తారు, మనకు కూడా తెలుస్తుంది ఎలాంటి ఫుడ్ ఉంది ఏంటి అనేది. సో అప్పుడు కంప్లైంట్ ఉండకపోవచ్చు,
ఇప్పుడు కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి, కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత డెఫినెట్గా మన మీద ఉంటుంది, టీటీడీ మీద ఉంటుంది. అందుకే ఆ కంప్లైంట్స్ బేసిస్ మీద చేయడం జరిగింది, కరెక్ట్ స్టెప్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. టీటీడీ ఏమైనా అప్పీల్ చేయబోతుందా? ఇప్పటికే భక్తులు చాలా వరకు కూడా జంతువుల కొవ్వుతో తయారు చేసిన ప్రసాదాన్ని తిన్నాము అని ఒక మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ అయ్యిందండి. దేశవ్యాప్తంగా చర్చ కాదు, భక్తులకి టీటీడీ ఏం చెప్పబోతోంది? భక్తులు చెప్పబోయేది ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి క్వాలిటీ సమస్యలు లేకుండా నాణ్యమైన ఆవు నెయ్యిని స్వామి వారికి సమర్పించడానికి దానికి చేయాల్సిన చర్యలన్నీ తీసుకున్నాము అని తెలియజేస్తున్నాం. లడ్డు సేల్ ఏమి తేడా ఏం లేదు. మీరు ఇక్కడ లేరేమో, అందరికీ తెలుసు. అందరితోనే మాట్లాడటం జరిగింది, అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. జూలైలో ప్రభుత్వం మారింది కదా, ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత వచ్చిన ట్యాంకర్లలో మాకేం సంబంధం అని ఇప్పుడున్న మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ లో అంటున్నారు. జూలైలో వచ్చింది నూతన ప్రభుత్వంలోనే ఈ ట్యాంకర్లు వచ్చాయి, దీనివల్ల కావాలని కుట్ర చేశారని కూడా ఆ కోణంలో వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీకు టెండర్ ఎప్పుడు ఫైనలైజ్ అయింది, సప్లై ఆర్డర్ ఎప్పుడు పెట్టాము అన్నీ కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. సో దాన్ని బట్టి మీరు ఆలోచించుకోండి. It's a legal process, it's going on. Okay. And second thing, sir, any proceedings initiate against it? That we'll see after finalizing his reply. Sir, air dairy, we spoke to air dairy. From these which were supplying we were decided by the previous government. The standard procedure was to have KMS as a graduate player because they were supplying cow beef from several years. What are the reasons that KMS any inquiry conducted, but what are the reasons that KMS not allowed to give or we actually pulled out from the bidding, and then why is this five See, when the quality control systems are not in place, suppliers try to take advantage. So, bad fellows try to throw out good fellows. So that's what happens. So Nandini is a good supplier. He was associated with TTD for a long time. So he was unable to compete with suppliers who are quoting 320 rupees per kg. Even after I took over, we discussed with Nandini, we asked them that please match with our supply rates. We want to give it to you. Then meanwhile we'll finalize our process, streamline the process. He said that I can't supply at that rate. In fact, he said that no one else can supply. Sir, when we spoke to air dairy, they said that we are ready to give the samples. ఈ ఘీని దేవుడికి సమర్పించే నైవేద్యాల్లో వాడతాము, లడ్డూల్లో వాడతాము, శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్లో చేసే ప్రసాదాల్లో కూడా ఈ ఘీని వాడటం జరుగుతుంది. But we never expected that they'll agree. Maybe you వస్తే ఎన్ని వినియోగించారు? రెండవది ఒకవేళ తప్పు జరిగిపోయింది లేదా నష్టం జరిగిందని భావిస్తే ఇది దోష నివారణ కోసం చేసే ఆలోచన ఉందా? ఆశా పండితులు ఏమైనా మాట్లాడతారా ఈ నష్టం నివారణ కోసం కానీ లేదా పాప పరిసరాలు అక్కడ రావడం తెలియదు అవగాహన ఆలోచన ఎన్ని వినియోగించారు? ట్యాంక్ నెంబర్స్ చెప్పాయి కదా, 10 సుమారుగా 10 వాడండి. ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ లేదు కానీ 10లో అంటే 10 వచ్చాయి, 10లో 4 టెస్టింగ్ పంపించాం, మిగిలినవి వాడటం జరిగింది.
ట్రేడర్స్ లేదు, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ సప్లై చేస్తున్నారు. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లేట్ అంటే కాంపిటీషన్లో రివర్స్ టెండరింగ్ లో రేట్లు ఒక 500 వచ్చింది, రివర్స్ టెండరింగ్ లో 320కి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితులు చూసాం. అది కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అవడంతో అది ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది. గతంలోనే నాణ్యత లోపించిందని చెప్పారు, ఆ రోజు మీరు ఎందుకు చెప్పారు So, it has vegetable fat. It doesn't mean that it doesn't have animal fat, but the animal fat that has come as an annexure, it took some time for us to interpret that. What is that S value? So many will be confused. By that day, I didn't have that expertise. We consulted experts later on, and then we found that it has an animal fat also. So it took some time. As I said, I have to be guided. I am a journalist. I have to be guided by experts. We don't have an expertise. You don't have expertise on that. So we took some time to understand the report, especially the annexure 1 part, which is very clear now. So we took some time to understand what is that test and all that. That's why I couldn't inform that day. But we have started the legal process. Whatever is required, whatever the corrective steps required, everything has been done. So when the Chief Minister, four-time Chief Minister, for the first time, made the startling revelation that coffee was adulterated with animal fats and used in the preparation of Laddu Prasadam will be previous by the executive. People couldn't believe, and then the next day the lab reports came out. Was that narrative hypothetically arrived at, because do you conclusively have any evidence to prove that the previous stocks were adulterated? Because, like you rightly said, previously no other labs existed to check adulteration. So how was this conclusion arrived at? So what type of The suppliers finalized whoever it is. I have given all the information. Then I said the adulteration took place, what sort of adulteration, everything. Based on the data given to you, you can interpret. I cannot comment this and that and all. You can conclude based on the data given. So it is. I told you the facts. You interpret whatever the way you want to interpret. నందిని నుంచి ఎంతరేటు కొనుగోలు చేస్తారు? It is 478 rupees per kg. And one more thing I want to tell you. సార్, ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ కమిటీ ఉంటుంది కదా, దాని పాత్ర ఏంటి సార్? ఈ నెయ్యి కొనుగోలులో ప్రొక్యూర్మెంట్ కమిటీ ఒకటి ఉంటుంది కదా, పాలక మండలి సభ్యులు, వాళ్ళ పాత్ర ఏముంది? వాళ్ళు సిఫార్సు చేశారా ఈ కంపెనీ? ఆ పాతవి టెండర్ ప్రాసెస్ అదంతా నాకు అంత డీటెయిల్స్కి నేను పోలేదు. ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు వచ్చే సప్లైస్ని ఎలాగా ఇంప్రూవ్ చేయాలనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రొసీజర్స్ అవన్నీ నేను చూడలేదు. రైట్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ.